सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का अज का ये जो संत का अमृत पदा है, इस विच बैराग विच भिजया होया एक हिरदा प्रभु दे दीदार दी तलब रखण वाला गुरु दे सन्मुख बेनती करते ने कि परमात्मा उसका मिलाप करा दिओ। प्रभु दे सन्मुख अर्ज है कि गुरु नूं मिला दिओ ते नाम दी दात बख्शो, तां जो ये विछोड़ा वसल विच तब्दील हो जाए। हजूर दे अज दे इस अमृत बचन दे अखरी अर्थ गुरमुख प्यारे आए मिल। इस दे गुरमुख दे अर्थ करांगे गुरु दी राही। गुरमुख शब्द दे अर्थ इते सतगुरु ने, गुरु है। आपनों पिछले दिनी भी अर्ज कीती सी, गुरमुख शब्द बड़ा उच्चा है, बड़ा सुच्चा है, बहुत उत्तम है। गुरमुख दे अर्थ ये भी ने जिस दा मुख गुरु वाले पासे है। गुरमुख दे अर्थ ये भी ने जिस दे मुख विच गुरु दे शब्द दा निवास है। पर सच ये वे कि गुरमुख शब्द परमात्मा लई, गुरमुख शब्द गुरु लई ते गुरमुख शब्द गुरु दे बचन कमाण वाले गुरसिख लई, जगियासू लई भी वरत्या है। जिवें दास ने बेनती कीती, गुरु नानक साहब लई इस शब्द की वरतों भाई गुरदास साहब जी ने कीती है। उन्हां दा एक बचन है, गुरमुख कल विच प्रगट होवा। उत्थे गुरमुख शब्द गुरु नानक साहब लई है। गुरु अर्जुन देव लई शब्द वरत्या भाई साहब जी ने कि गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग जानी। उत्थे भी गुरमुख शब्द गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां वास्ते वरत्या गया है। गुरमुख शब्द सिखां लई भी वरत्या। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। इत्थे शब्द जिहड़ा गुरमुख आया है, इहदे अर्थ ने गुरु, सतगुरु दे राही। ते इत्थे प्यारे शब्द दे अर्थ गुरमुख नाल नहीं होणगे जुड़ के। जिवें आपां आम शब्द ते कहने गुरमुख प्यारिओ, गुरमुख प्यारे, उत्थे प्यारे शब्द गुरमुख नाल जुड़ के अर्थ करदा है। पर इत्थे अर्थ होणगे गुरमुख, गुरु दे राही। ते प्यारे दा अर्थ करांगे हे प्यारे प्रभु, हे परमेश्वर जी, आए मिल। तुसी आके मैनू मिलो, तुसी मेरे उत्ते किरपा करो, मैनू वसल दी दात, मिलाप दी दात बख्शो। इस तुक दे अद्धी दे अर्थ हो गए गुरमुख प्यारे आए मिल। प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर जी, तुसी गुरु दे राही, सतगुरु दे राही मैनू मिलो। मैं चिरी दा अर्थ बहुत लम्मा समा, चिर हो गया, बहुत देर हो गई, वक्त बहुत निकल गया। मैं दा अर्थ उत्तम पुरख विच मैं चिरी विछुन्ने। इत्थे बेनती करांगा, जिन्नी को समझे दावा मैं बिल्कुल कदी विचार च नहीं करदा। इत्थे वावे नूं सियारी है, इनू बोलना है। छच्छे दे उत्ते टिप्पी, थल्ले औंकड़ है, दोनों का उच्चारण करना है। विछुन्ने नहीं, विछुन्ने। गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिरी विछुन्ने। इहदा अर्थ हो गया विछड़े खां। विछुन्ने का अर्थ है विछड़े हुए, दूरी बनी हुई है। राम राजे जो सतगुरु ने संत विच वरत्या है। इस पहली तुक दे अर्थ ने कि प्यारे प्रभु जी, तुसी आओ मिलो मैनू गुरु दे राही। सीधे वाक्य च अर्थ करने। क्यों? मैं चिरी विछुन्ने, मैं बहुत चिर दा विछड़िया हाँ
ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਮਿਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ। हे प्रभु जी, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕੀਏ ਪੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਨ ਲੋਚਨ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ, ਨੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਤਰ, ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ हे ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਸਿਮਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ, ਭਿੰਨੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਤਰ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ 10 ਗੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ 10 ਗੁਰ। हे ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ। हे ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ 10 ਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ 10 ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ 10 ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। हे ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਨ ਮੰਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੰਨੇ, ਮੰਮੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀਜ ਜਾਏ, ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤੀਜ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਖੌ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੂਰਖ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ, ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰੈ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ।
ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ, ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਸਾਜੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਬੰਤਰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਰਸ 'ਚ, ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਖੌਮੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੌਮੇ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਉਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ, ਮਕਸਦ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਊਪਰ, ਜੇਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਖੌਮੈ ਛੋਰੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ। ਇਹ 8 ਤੁਕਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੇਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੁਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਲਈ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਰੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 8 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 8 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾ। ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋਣ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਤੇ ਜੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਕਨਕ ਮਾਨਕ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਹਾ ਨਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਚ ਕਿਚ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਸਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਹਾ ਕਹੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਖੁਦਿਆਵੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕਬੂਲ। ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਿਆਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ। ਮਸਾਨ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਮਰਾਟ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਜਿਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ, ਬਿਰਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਬਰ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੈ ਨੇ ਘਰਿਆ ਕਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਆਪ ਜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਅਰਥ ਸੁਝੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਰਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਨੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਖਾ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਰਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਈਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਗੰਦ ਪਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਖੂੰਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਊਪਜੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਪਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਗਰਮ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪਦੀ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਬਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤਪਣਾ ਹੀ ਤਪਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦੇ ਕਰਕੇ ਤਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਨ 'ਚ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਤਪੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਣਾ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਏ, ਆ ਵੀ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਖਟੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਟ ਮੰਜੀ, ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉ ਕਰਸ਼ੀ ਪੀਓ। ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ,
ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਾਣ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਉਣਿਆ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਮਣ ਲੇਫ, ਲੇਫ ਦਰ ਤੇ ਤਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਿਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ? ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਵਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਾਣ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਮਣ ਲੇਫ, ਉੱਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤਲਾਈ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆਂ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਛੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਈ ਮਾਲਕਾ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੈ ਕਾਗ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੂੰਗੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਫਰੀਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਕਠਨ ਤਪ ਘਾਲ ਕੇ, ਕਠਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਲ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਢੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਧਰੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਊ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪਰ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਣੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਢੋਲ ਕਿਹਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਵਸਾਇਆ ਨੇੜੇ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਵੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰੋਈਆਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਢੋਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਾਲ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣੀ ਅੰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਇਹਦਾ ਢੋਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ 3 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 3 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਅਜੇ ਕਸੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ।
मेरा ढोल अजे गंढींदा पिया है, मुराद दा वज्जा ते 3 कोहां तो सुनाई देंदा है। जिदन फरीद दा ढोल वजेगा 3 लोकां भी सुनाई देगा। वो ढोल इबादत दा है, वो बंदगी दा है, वो बिरहा दा सुल्तान। मैं बाबा फरीद जी नूं कह रहा जी ये शब्द उत्थे उन्होंने शब्द वरते, कहन लगे तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खुंडै काग, अजे सुरब ना बोड़ियो देख बंदे के भाग। अगले बचन ने कागा करंग टंडोलिया। इत्थे कां दा अर्थ कईयां ने वाशना रूप किया, कईयां ने बुढ़ेपा किया, कईयां ने काल किया, पर सच तुहानूं दसां इहदे अर्थ कोई स्पष्ट नहीं कर सकिया। कहंदे ने कागा करंग टंडोलिया, हे बुढ़ेपे, हे वाशना, हे समय तू सारा शरीर निचोड़ दिता। कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छुहो, फिर देखण की आस। गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिरी विशुने राम राजे। ये दोए नैना मत छुहो, फिर देखण की आस। अगे बाबा साहब ने एक होर बचन किया, कहन लगे हे परमात्मा, जिथे ये बचन कहे कि कागा करके ढोलिया, उथे कहे कि तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खुंडै काग। असी ये बचन पढ़े प्यारिओ, जिस अंदर ये तांग पैदा हो जाए। महाराज दे बेअंत शब्द ने जी। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक साहब, महाराज गुरु नानक साहब तो इत्थों तक उन्हां दा बचन है, भौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, तेरा भै तेरा अदब जिहड़ा मेरे वास्ते भंग है। मैं आ भंग नहीं वरदा, ते जिहड़ा मेरा चेते वो थैली उहदे विच मैं पाया है। भौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत। मैं दीवाना, गुरमुख प्यारे आए मिल, ये प्यास है एक। मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा। मैं हाथ च खप्पर पकड़िया, कासा पकड़िया, कर कासा। दर्शन की भूख मैं दर मांगू नीता नीत, तो दर्शन की करूँ समाए। मैं होके दे रहा समाए। पहला आउंदे हुंदे सन सवेरे सवेरे, जदों सुत्ते हुंदे सन लोग, फकीर गलियां विच गाउंदे हुंदे सन। ते मैनूं अज तक याद है जदों किते वो गाउंदे सन ते उन्हां दे शब्द कन्नां च गूंजने, जिवें भाग जिन्हां दे माड़े दित्ती बांग तो नहीं जागदे। वो सवेरे सवेरे अंमृत वेले जी वो आवाज़ां देंदे हुंदे सन, सत देंदे सन। महाराज जी कहते तो दर्शन की करों समाए, मैं तेरे दर्शनां लई होका देना पिया। मैं दर मांगत भीख्या पाए, मैं तेरे दर ते मंगण आया। मेरे हिरदे दे कासे विच, मेरे नैणा दे कासे विच अपने दीदार दी दात पा दे। ये सारे अंदर दे प्यासियां वाली गल है। चलो असी एक घटना का मैं जिक्र करना चाहना, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नाल संबंधित है। हजूर ने सारी धरती नूं तारिया, बाबे तारे 4 चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। जां सतगुरु दे अमृत बचना विच असी हजूर दे पढ़दे खां कि बाबे डिठी पृथ्वी 9 खंड जिथों तक आही। पर कुछ प्रेमी बाबा जी दे ऐसे जिन्हां ने हजूर नूं बाल वरेश विच ही पहचान लिया, उन्हां नूं रब ने इहो जी नज़र दित्ती जां उन्हां नूं ओहो जी सोझी दे दित्ती। उन्हां ने मेरे सतगुरु नूं जदों बाल वरेश विच ने उदों ही पहचान लिया है। उन्हां विच चलो असीं दौलतां दाई दा जिक्र कीता, तुलसा दासी दा भी जिक्र एक था हुंदा, थोड़े समय बाद उन्होंने समझ पई बेबे नानकी जी दा। ते खास करके जिन्हें 750 मुरब्बा गुरु नानक दे नाम ला दिता, राय बुलार साहब जी। साडे इतिहास विच एक प्रसंग है उन्हां दे दर्शनां दी तांग दा, उन्हां दे अंदर दी बेबलता दा। मैं वो बड़ा संखेप जिहा अपना साझा करना चाहना। इस गल नूं लैके गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिरी विशुने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैराग्या, हर नैन रस भिन्ने। जदों महाराज सुल्तानपुर रायभोई की तलवंडी च ने, शायद मैं ये पिछले दिन ही गल की होए, पर दर्शन प्यास वाली नहीं की, कि महाराज जी तो वो वार नहीं जाता है, सर्प छां तो प्रभावित हुंदा, वो रुख की छां नहीं घुमदी,
नहीं फिरदी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਲਿਖੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਜੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਕਾਲੂ ਮਤਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਝਿੜਕੀ ਨਾ। ਮਤਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ। ਮਤ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣੇ। ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਦਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਜਾਣ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾਵਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਆ। ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਰਦੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
गुरु साहब जी को कहंदा महाराज मैं घरों आया हाँ। सतगुरु कहंदे ने पिता जी गुस्से हुंदे होणगे? कहंदे नहीं नहीं, कहंदा मैनूं पता है। कहन लगे मैं एक सुनेहा लैके आया। कहंदे ने जी दसो। कहंदे ने राय जी बिरध हो गए आ ते तुहाडे दर्शनां दी तांग विच बैठे आ। मैनूं उन्हां खास भेजिआ कि कंधी उत्ते रुखड़ावां। इंदरे जवाब दे गए आ बस नानक नूं एक वारी कह दे जांदी वारी एक वारी बिरध ते परोपकार करके दर्शन बख्श जा। प्यारिओ मालक है। अज तक मैं क्या जमीन गुरु नानक दे नाम ते बोलदी, ओदी भावना तुसीं देखो। महाराज कहंदे आ मरदानिया चित तां नहीं सी करदा कि पिता जी री महसूस करनगे, पर राय बुलार साडा परम स्नेही है। उन्हें क्या आपां जरूर चलांगे। उत्थों फिर सतगुरु आउंदे आ तलवंडी। सुन वाली बात है। राय बुलार अंदर बिरहा होर तेज होई जांदा है। ये दिलां नूं दिलां दे राह ने। मैं उस दिन कहा सी यही महसूस करेगा जिदे अंदर जिन्ने इस अवस्था नूं माणिया है। ज्यों ज्यों महाराज आ रहे हैं जी त्यों त्यों राय नूं सकून मिलता है। ये सच है कि जदों बंदा बर्फ नाल ढके कोई पहाड़ां वल चलना शुरू करे, ठंडियां हवावां उदों ही आउण लग पैंदियां ने, पहले ही आउण लग पैंदियां ने। जदों सुरत करके गुरु वल कोई तुरदा है, अंदर दा सकून ठंड मिलदी है। महाराज आ गए। भाई बाला जी दे पिता जी दा खूह सी जी। मैं पूछा भी उस दिन पिछे ननकाना साहब फोन करके कहने सी, पर भाई साहब उन्होंने पूर दिता शायद। भाई चंद्रभान दा खूह। महाराज सच्चे पातशाह खूह ते आके बह गए। मरदाना घर चला गया। पता लग गया जी। उधरों फिर पिता जी आए, माता जी आए, चाचा जी आए। जदों हजूर दा स्वरूप देखा, भेख देखा, पिता जी ने महसूस किया चलो राय बुलार नूं दस दिता कि गुरु नानक साहब आ गए आ। वो घर च बैठे आ। इधर पिता जी माता जी कहंदे आ चलो घर नूं। उत्थे जिहड़ा शब्द ना मन हाली करसानी करनी श्रम पानी तनखेत। महाराज कहंदे किहड़े घर जाना है बापू? बस अपने घर च ही रहना वा मैं। अजे गलबात चल रही है। इन्नी देर नूं भाई मरदाना सुनेहा लिआउंदा, कहंदा सतगुरु जी हजूर नूं कहंदा राय बुलार तुहानूं याद पिया करदा है। महाराज इक्को दम खूह तो उठ पैंदे, कहा चल वे मरदानिया, जिन्हों मिलण वास्ते आए आ ओहदे दीदार तां करिए। किड्डे लफ्ज ओहदे दीदार तां करिए। प्यारिओ सतगुरु जांदे आ। गुरु नानक साहब महाराज जी दा आउणा सुन के राय जी उठदे आ, पर बिरध इन्निया उठिया नहीं जाता। फिर वापस मंजे ते बैठ जाते। अखां दियां पलकां नूं चुकदे उत्ते ते सचमुच अंदर तीव्र है। मैनूं इत्थे ये गल बड़ी चंगी लगी। ये साडे सिंह साहब ज्ञानी शर्म सिंह हुणी कविता लिखदे हुंदे सन। मैनूं इंज लगदा जिवें आह कविता ढुकदी होवे उन्हां दे उत्ते ते हजूर तुरे हुंदे आ ते राय बुलार अपने अंदर सोचदा है तेरे तो बिना मेरा कौन है। ज्ञानी शर्म सिंह ने लिखियां ने। एक ड्योढ़ा है जी कविता, ये ड्योढ़ा छंद विच ये सुनियो। वो कहंदे नून नैन जाहिर कर देंदे हाल दिले दा रो के ते रहन ना रोके। ड्योढ़ा छंद ਇਹਦਾ मतलब स्पैलिंग इक्को जी आएगी, अर्थ बदल जाएंगे। रोके ते रोके। मैं सारे अर्थ नहीं करांगा, सिर्फ वो कविता उन्होंने नून नैन जाहिर कर देंदे हाल दिले दा रोके रहन ना रोके। वे लोका मैं कुछ ना खटिया इच इश्क सज्जन विच होके देंदी होके। फिर बेनती सुनियो। नून नैन जाहिर कर देंदे हाल दिले दा रोके रहन ना रोके। वे लोका मैं कुछ ना खटिया इश्क सज्जन विच होके देंदी होके। जवाद जिंद थी बिरहों सज्जन दी पाड़ दिता मेरा सीना सकदी सी ना। झिड़का खांदी फिरां दर बदर कोई जगत दा जी ना ते कहंदा जी ना। एक प्यारे बाजो शर्म सिंगा भावे मूल ना जीना ते लगदा जी ना। मैं अर्ज कीती अखीरलियां 17 जिहड़े शब्द ने अखर इक्को जिहे ने
राय बुलार बैठे ने, महाराज चले जाते हैं। नौकर दौड़ के कहता राय जी नानक जी आ गए। प्यारे सच जे जिवें कड़ पाटदा ते खूह दा पानी निकलदा है, उस बिरध दियां अखां विचों मानो अंदर दा दिल दा कड़ पाटिया। महाराज कोल चले गए, रो पे। इतिहास कहता है कि बिरध उठ के मत्था टेकन लगा राय बुलार। हजूर ने कहा नहीं राय जी तुसी बजुर्ग हो, पैरी पवना ना करो। कहते ने महाराज जी नूं कहंदा सतगुरु आ शरीर साथ छड़दा पिया, तेरे चरण नहीं पर सकिया मैं। महाराज जी नूं गलवकड़ी च लै लिया जी। बजुर्ग सी, घुट के सीने ना लाया, हाथ चुम्मन लग पिया जिवें बोसा लैंदे आ। कदी महाराज जी दा मत्था चुपिया, कई बारी सीने ना लाया। फिर कहंदा हुण एक काम करियो, मेरे करो प्रशादा छक के जाओ। इतिहास कहता है मैं जो पढ़िया है, कहते ने फिर उन्हें तो एक गल होर कही सी, प्रशादा छकाया। कहता एक बेनती मोड़ियो ना, बिल्कुल ना मोड़ियो। कहते दसो। कहता मैं अपने हत्थां नाल तुहाडे चरण धोने चाहना। कहते चौंकी रख के सच्चे पातशाह दे चरनां नूं मल मल के धोता। महाराज जी ने अखीर निज स्वरूप की लखता करा के सदा विली अपने विच अभेद कर लिया। प्यारिओ याद रखियो, जिन्ना अंदर बिरहा है वो ये जानते आ। धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह कहता है वाहिगुरु चलो मैं थोड़ा जिहा हिस्टरी विचों भी लिया कि उहदे दर्शनां दी तांघ लई। महाराज कहता एक बारी दीदार बख्श दे, गुरमुख प्यारे आए मिल। वाहिगुरु जी गुरु दे राही मैनू आ मिलो, मैं चिरी विछुन्ने राम राजे। किन्ना समा हो गया विछड़िया, तुसी तरस करो ना, मैं विछड़ गया वां, तू वड्डा है अपने वल खिंच लै मैनू, विछोड़ा नहीं सया जाता। महाराज कहते ने गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिरी विछुन्ने राम राजे। बहुत चिर हो गया। किन्ना क चिर? भगत रविदास साहब कहते बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। गुरु अमरदास कहते हैं बहुते फेर भय किरपन को चिरी विछुन्ने। बहुत लंबा समा हो गया। बहुते फेर भय किरपन को, अब किछ कृपा की जय। हो दयाल गुरमुख प्यारे आए मिल। हो दयाल दर्शन दियो अपना, ऐसी बख्श करीजे। महाराज कहते हैं गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं चिरी विछुन्ने राम राजे। बहुत लंबा समा हो गया, मेरा मन तन बहुत बैराग गया। मेरा मन भी बैराग विच है, मेरा तन भी बैराग विच है। हर नैन रस भिन्ने, इस मन ते तन ते तेरे बिरहा ने असर किया। मेरियां अखां तेरे रस नाल भिज गईयां। जिवें कबीर साहब ने कहा ना कि एक औरत पति दे आउण दे तांग विच कोठे ते खलोती, किन्ना किन्ना समा थकदी नहीं, अखां चों पानी वगदा है। कां बोलदा, कहंदी उड वे चंदरिया लिया का सुनाहा कि मेरे प्यारे ने कदों आउणा है। पंथ निखारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा। उर ना भिजै पग ना किसै, मेरा मन तन बहुत बैराग्या। उर ना भिजै पग ना किसै, हर दर्शन की आसा। उडो ना कागा कारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे। महाराज कहते मेरा मन तन बहुत बैराग्या, हर नैन रस भिन्ने, मैं हर प्रभ प्यारा 10 गुर। वाहिगुरु जी 10 पा गुरु दी, क्योंकि तू मिलदे ही गुरु राही है। होवे कि मिल हर मन मन्ने, मेरा मन मन जाए, पतीज जाए, भिज जाए। गुरु जी कहते ने फिर सतगुरु ने कहा एक काम कर, जे बिरहा पैदा होया है ना, चिरी विछुन्ने दा एहसास हो गया है, फिर नाम च जुड़ जा, डट जा। महाराज कहते हाँ मूर्ख कारै लाइया, मैनू मूर्ख नूं इस काम ला दिता जी। मैं काम लगा रहा हूँ, केड़ा नानक हर कम्मे, खरी दा नाम जपना, सिमरन करना, इस काम विच मैनू ला दिता। आओ प्यारिओ, ये तो गुरु रामदास की अवस्था है। असी सिर्फ सुनाने हाँ। अरदास करो सतगुरु दर्शन की प्यास पैदा कर दो। इस प्यास की कोई कीमत नहीं। आओ गुरु रामदास के चरण परसीए,
ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾ